کیا عمران ریاض کو الیکشن لڑنا چاہیے, سیاست میں کبھی آنا چاہیے یا صحافت میں کنٹینیو کرنا چاہیے؟ یہ ایک انتہائی مشکل اور حساس فیصلہ ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی جلد بازی کرنے کا اس وقت ارادہ نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کے گھر ایک ہزاروں کی تعداد میں لاہور کے مختلف اور پاکستان کے مختلف حلقوں سے بہت سے لوگ آ رہے ہیں جو عمران ریاض کو موٹیویٹ کرتے ہیں, جو عمران ریاض سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن چونکہ عمران ریاض خان آج کے وقت تک, اس وقت تک پاکستان میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں ہی صرف سر انجام دے رہے ہیں, تو کیا کبھی عمران ریاض خان نے صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنا بند کرنی ہے یا نہیں کرنی, کب کرنی ہے کب نہیں کرنی یا بالکل نہیں کرنی؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت ابھی پینڈنگ ہے. ابھی اس پہ کوئی فیصلہ اس وقت کے حالات میں نہیں ہوا. کبھی کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ کو واضح طور پر اعتماد میں لے کے مطلع کیا جائے گا. کون؟ عمران ریاض صاحب. یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. ووٹ لینے کی باری آئی تو ووٹ لیں گے, اور اتنے ریکارڈ ووٹ لیں گے کہ اتنے ووٹ نہیں گنے ہوں گے کسی نے. کس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے؟ ابھی کسی بھی جو ہے وہ میں نے کہا ہے کہ سیاست میں آنے کا ارادے کی وضاحت جو ہے وہ ابھی قطعی طور پر عمران ریاض خان نے نہیں کی. ابھی کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. اب اس وقت ملک کے معروضی حالات میں یا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ عمران ریاض خان کے پاس الیکٹرانکلی اور کچھ ہزاروں لوگوں نے پرسنلی آ کے جو ہے وہ اس خواہش کا بار بار اظہار کرنا شروع کیا ہے. اب آپ سے جو ہے وہ ایک پول کروائیں گے ہم میڈیا والوں سے کہ اس کو لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے. اس میں آئی جی پنجاب ہے, تو کیا آئی جی پنجاب کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے سارے معاملے میں؟ شاکر بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. عدالت نے واضح طور پر سیکشن 44 آف CRPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا حوالہ دیا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ عدالت میں یہ استفسار کیا تھا. آج بھی میری گزارش تھی کہ یہ جو پولیس کا DSP ہے CIA کا محمد علی بٹ نامی, یہ کون شخص ہے؟ اس کا کوئی لوکس ٹنڈائے نہیں ہے. اس نے FIR میں عمران ریاض خان سے متعلق اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی ہے. کیا IG عدالت کا واضح طور پر ان دا لائٹ آف سیکشن 44 یہ واضح سوال تھا FIA سے کہ اگر IG پنجاب سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح اس مقدمے میں اگریوڈ ہیں تو وہ اپنے خود جو ہے وہ کمپلیننٹ یا مستغیث بن سکتے تھے, نہیں بنے. آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ویلڈ ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ابھی تک اس انکوائری میں شامل تفتیش ہو کے آئیدر مدعی اور وٹنس اور any person that has been affected by any other person کوئی اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کرایا, بلکہ جو بنیادی ویڈیو اپلوڈڈ تھی جس اکاؤنٹ سے اپلوڈڈ تھی FIA کے پاس, تو وہ بھی 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ ویڈیو ہی ان کے قبضے میں نہیں ہے. 6 مہینے گزرنے کے بعد FIA سوئی ہوئی ہے. یہ مقدمے چوہوں کی طرح, ریٹس کی طرح اس لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ خاموشی سے جو ہے کسی کو پتہ نہ لگے, اور جب چاہیں اپنی سویٹ ول پہ for the purposes of bargaining زبان بندی کے لیے جو ہے اس طرح کے ٹول استعمال کیے جائیں. اس کو اب once and for all قانونی لگام ڈالنا ضروری ہو گئی ہے. اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ ریاست پاکستان کے جو FIA کی طرح کے ادارے ہیں یہ اپنی بلیٹنٹ مس یوز آف پاورز اور مس یوز آف اتھارٹی اور ابیوز آف اتھارٹی کو بند کریں. اور IG پنجاب جو ہیں وہ لازمی طور پر اگر سمجھتے ہیں کہ وہ مستغیث ہیں تو مقدمے میں کسی وقت بھی آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں, تاکہ کل کو جب عدالت میں گواہ کے طور پر ان کو عدالت طلب کرے تو کسی میرے جیسے وکیل کو بھی موقع ملے کہ ان پہ مفصل قسم کی جرح کریں. یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے عمران ریاض کی اغوا کی FIR بھی عدالت کے سامنے رکھی اور بتایا کہ وہ FIR ابھی ایکٹیو ہے اور اس میں آپ نے IG پنجاب کو بطور ملزم نومینیٹ کیا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ عمران ریاض بازیاب ہو چکے ہیں, واپس آ چکے ہیں. IG پنجاب آپ کے ساتھ اس ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے عمران ریاض کو بازیاب کروایا عدالتی احکامات پر, تو اب وہ اچانک سے ملزم کیسے بن گئے؟ اب جب وہ ملزم بنے ہیں تو آپ ان کے خلاف مزید کیا کارروائی؟ پہلے تو میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ اب ملزم نہیں بنے, اور اب کچھ ایسا نہیں ہوا. جس وقت مئی کے مہینے میں عمران ریاض خان کے والد محمد ریاض خان صاحب کی طرف سے مقدمہ درج کروایا گیا تھا عمران ریاض خان کے اغوا کا, اسی وقت ہی ہم نے ایک درخواست دی اور ایک تتمہ بیان دیا جس میں موجودہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو بھی اس وقت سے تتمہ بیان کے تھرو نامزد کیا گیا ہے. اس کیس میں آپ اپنے آپ کو واضح کر لیں کہ کسی بھی اغوا کے مقدمے میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے باقی مختلف ثبوتوں کی روشنی اور مواد کی اور باقی کورابریٹنگ سرکمسٹانسز اور مٹیریل کے علاوہ جو سب سے چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی مغوی کا بیان ہوتا ہے.
किसी भी मगवी का बयान होता है। चूंकि आप जानते हैं कि इमरान रियाज खान की इस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो मुख्तलिफ नौयत का इस वक्त अंडर वे है। इमरान रियाज खान अभी मुकम्मल तौर पर 100% रूब सेहत नहीं हुए। इसकी इस वक्त मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का एक प्रोसेस जारी है। आप किसी शख्स को 142 दिन के लिए एक ऐसे हालात में रखें जहां पे वो सिर्फ जिंदगी और मौत की कशमकश में हो, उसका 22 किलो वजन कम हो जाए, उसको डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से गुजारा जाए, उसको अपनी असल हालत में रूब सेहत होने में एक तरीके से एक मुकम्मल तौर पर एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का टाइम रिक्वायर्ड है। जब कभी इमरान रियाज खान मुकम्मल तौर पर रूब सेहत होंगे तो इमरान रियाज खान की फैमिली के साथ बैठ के ये वाज़े तौर पर फैसला होगा कि क्या इमरान रियाज खान का अदालत में जाके, मजिस्ट्रेट की अदालत में जाके मगवी का बयान इस मुकदमे से, इसकी तफसीलात से मुतल्लिका क्या हमने जो वो बयान देना है या नहीं देना, और नहीं देना तो क्यों नहीं देना, और देना है तो कितना, किस हद तक जो है वो हम इसमें फैसला करते हैं। ये तमाम फैसले जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग है, अंडर कंसिडरेशन है फॉर एन अप्रोप्रिएट टाइम। जिस वक्त वो मुनासिब वक्त आएगा उस वक्त के हालात में हम ये फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मैं आपके सामने इमरान रियाज की बाजियाबी के मुकदमे में बार बार कहता रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वाज़े इल्म में है, जिनकी बाद हमने तस्दीक और तहकीक करके इमरान रियाज खान से भी जो है वो सारी गुफ्तगू करके उनको उन तमाम चीज़ों को जो हमारे पास सबूत और मवाद थे उसके साथ कनेक्ट किया है, उसकी फर्दर वेरिफिकेशन की है। मैंने उस वक्त भी कहा था उस वक्त इमरान रियाज खान की ज़िंदगी सबसे इंपॉर्टेंट थी। आज ये कहता हूँ कि इस वक्त इमरान रियाज खान की सेहत जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी मुनासिब वक्त आएगा तो इन चीज़ों का फिर हम फैसला करने के बाद आपको करेंगे। अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे, कानून के खिलाफ मत जाए। इसको हर सूरत जो है वो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को प्रोटेक्ट किया है और करते रहेंगे और पूरी फोर्स से करेंगे इंशाल्लाह। सर, ये जो मौजूदा हालात है मुल्क के, इसमें जो आर्टिकल 19 की प्रोविजन है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कंप्लाइंस तो नहीं हो रही है इसकी? मैं बहुत अच्छी बात है आजकल जो कि आपने देखें, आपने ये चीज़ों का जो स्कैनिंग करनी होती है वो अदालती महाज पर जो रियासतें केस बनाती हैं शहरियों के खिलाफ, उसमें जो अदालत उसको कानून की रोशनी से स्कैन करती है उसका लॉजिकल एंड देखना है। बताएं हम मुझे अभी तक कितने सहाफ़ियों को अदालतों ने सजाएं दी हैं, यानी कि रियासत की जो जैली कायम करदा मुकदमा है उसको किस केस में अदालत ने कब एंडोर्स किया है। अगर उस तनाजुर में मैं देखूँ तो आज तक जितने मुकदमे जो हैं सहाफ़ियों पर कायम किए जा रहे हैं वो तमाम के तमाम जैली, झूठे और मनगढ़ंत हैं। चाहे आप उसकी जिस तरह मर्जी संगीनी और नौयत जो है वो बयान और बुनियाद बना के पेश करें, लेकिन कानून और अदालत और आइन की रोशनी में जो है वो इस तरह की संगीनी जो है वो कतई तौर पर भी जो है उसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं होती। अच्छा मीन साहब ये बताएं कि पिछले 1 साल से मुकदमात दर्ज हो रहे हैं इमरान रियाज खान के ऊपर और अभी तक आप जो उनका साथ दे रहे हैं, अभी तक थके नहीं आप? मैं नहीं थकूंगा। इमरान मेरा दोस्त है, जब तक ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह ने दोनों की ज़िंदगी की हुई है और दोनों हमेशा जो है वो, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। ये कैसे हो सकता है? बड़े शदीद और बड़े संगीन दबाव जो कि अवामी सतह पर कभी किसी चीज़ का इजहार नहीं किया गया, आखिरी हदों तक उसका सामना किया है, लेकिन इमरान रियाज का साथ छोड़ना जो है वो किताब में शामिल नहीं है, निसाब में और किताब में शामिल नहीं है। उसका साथ जो है वो हमेशा दोस्त भाई से बढ़ के एक बतौर शहरी और एक बतौर वकला की जिम्मेदारियां निभाते हुए जो है ना तमाम एंगल से जो है वो सोच समझ के दिया और हमेशा भी देंगे। ये नहीं हो सकता पीछे हट जाए। को यही जानना चाहता है कि इमरान रियाज खान साहब कब स्क्रीन पे वापस आएंगे, सुनना चाहते हैं लोग, इसका जवाब। मैं बार बार इस पे अदालती फोरम्स पे और मीडिया के फोरम्स पे ये बयान कर चुका हूँ कि इमरान रियाज को अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत जो है उससे दोबारा नवाजा है। उसकी रिकवरी बड़ी क्विक फास्ट ट्रैक जो है वो रिकवरी हो रही है। इमरान रियाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 60-70% जो है वो गुजरते वक्त और हालात के साथ साथ इम्प्रूव कर गया है। कुछ चीज़ें हैं, देखें, हम नहीं चाहते कि उसका कोई भी बैड इंप्रेशन जो है वो पब्लिकली जब बोले और उसमें लुकनत जो है वो आए, तो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट ही शुड बी स्पीकिंग विद फ्लुएंसी, रवानगी के साथ, तसलसल के साथ, अच्छा गुफ्तगू करता हुआ अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंटेबल तरीके से नजर आए। जब वो हालात इंशाल्लाह हो जाएंगे, और आप यकीन रखें कि उसकी डेली जो स्पीच थेरेपीज के सेशंस हैं वो डबल नहीं ट्रिपल होना शुरू हो गए। मियां साहब एक सवाल सर, इमरान रियाज साहब की लाइफ के 142 दिन जो हैं उनके इंसानी हकूक जो है वो गुमशुदा रहे हैं, तो आप क्या इसके फर्दर रेमेडी में आप जाएंगे या कुदरत का लिखा समझ के पाकिस्तान की सहाफत इसे बर्दाश्त कर रहे हैं? कुछ चीज़ें वक्त और हालात पर मुनहसर हैं। अभी इस पे हमने कोई भी हतमी फैसला जो है वो इमरान रियाज की गुमशुदगी से मुतल्लिका जो भी उसके ज़िम्मेदारान हैं उसके तयन के लिए हतमी तौर पर नहीं किया। उसकी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को लीगल, पर्सनल,
फैमिली सारे एंगल से उसका तयन किया जाएगा और उसके बाद जो है वो हतमी फैसला करके जो है वो इंशाल्लाह जो भी बात होगी वो पब्लिक डोमेन में इन ड्यू कोर्स जो है वो सामने आ जाएगी। सर ये बताएंगे जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है और मुसलसल एक साल